Okay, see the problems on the topic transformations. If you see the first bit, sine 65 degrees plus sine 25 degrees by cos 65 degrees plus cos 25 degrees. So basically we can apply the formula directly, which is in the form of by taking 65 degrees as C and 25 degrees as D. You know the formula from your, what we can say, the transformation synopsis. By writing its formula, it becomes now 2 sine C plus D by 2, that is 65 degrees plus 25 degrees by 2 cos C minus D by 2, 65 degrees minus 25 degrees by 2 whole divided by, the denominator is also in the form of cos C plus cos D. The formula is 2 cos. I don't want to write the angle because C and D are same. C plus D by 2 also same. Cos C plus cos D formula is cos C minus D by 2. If you see there, this term gets cancelled. 2 gets cancelled. You have sine by cos with the same angle. So it can be written as tan 65 plus 25 is 90. 90 by 2 is 45 degrees. And you know very well the value of tan 45 is 1. కానీ ఇక్కడ మెయిన్ మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే, ఇచ్చినటువంటిది ఏ ఫార్ములాలో ఉంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్. యాంగిల్ మనం చూడాల్సిన పని లేదండి. ఒక యాంగిల్ సి అంటాం, ఇంకో యాంగిల్ డి అంటాం. అది ఏ ఫార్ములా ఉంది, సైన్ సి ప్లస్ సైన్ డీనా, కాస్ సి ప్లస్ కాస్ డీనా, సైన్ సి మైనస్ సైన్ డీనా, కాస్ సి మైనస్ కాస్ డీనా. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీ వాంట్ టు రెఫర్. ఇక రెండవ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడు మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా వాడాలన్నా, ఉపయోగించాలన్నా, యూజ్ చేయాలన్నా 2 సైన్ అయినా ఉండాలి, 2 కాస్ అయినా ఉండాలి. ఇది ఒకటి మనం మెయిన్ చూసుకోవాలి. అలా ఉండాలని రూల్ లేదు, ఇవ్వాలని రూల్ లేదు. దెన్ వాట్ టు డూ వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఐ థింక్ యూ కెన్ అండర్స్టూడ్ ద మోడల్. సో వి గో టు ది నెక్స్ట్ బిట్. The value of sin 70 degrees minus cos 40 degrees by cos 50 degrees minus sin 20 degrees is equal to. That is the problem provided for us. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం అండి. దీన్ని ఏం చేయాలనేది ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే, now only I given an explanation. If you want to apply transformations, there must be both sin or both cos. 2 sin కానీ 2 cos కానీ ఉండాలి అన్నా. బట్ మీరు జాగ్రత్తగా either numerator or denominator, if you see, both are not same. ఇది sin ఉంటే అది cos ఉంది, ఇక్కడ cos ఉంటే ఇక్కడ sin ఉంది. అంటే ఖచ్చితంగా మార్చాలి అంటే మనకి తెలిసినటువంటి బేసిక్ స్టార్టింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అదేమది రేషియోస్ లో చెప్పుకున్నానండి నేనే. ఏంటది, సైన్ కాసు కావాలి అన్నా, కాసు సైన్ కావాలి అన్నా బేసిక్ పాయింట్ చెప్పింది ఏంటంటే, దట్ యాంగిల్ మస్ట్ బికమ్స్ 90 degrees minus theta.
the angle becomes complementary. అంటే 90లో నుంచి తీసేసి రాసేస్తే ఏది కావాలంటే అది మారిపోతుంది. అంటే I want to convert the given problem as sin 70 degrees minus, ఇక్కడ ఇది ఖచ్చితంగా మనకి సైన్ ఏ ఉండాలి కాబట్టి సైన్ రాసుకుంటున్నాను. 40 ఉంది, 90లో if you remove 40 we get 50 by, I don't want to change cos 50. cos 50 మార్చడం లేదండి. ఎందుకని ఇక్కడ ఆల్రెడీ 50 ఉంది అంటే 50ని మారిస్తే ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది, అందుకే 50 అలాగే పెట్టారు. And 100% we want to change sin into cos. కానీ sin ని cos గా మార్చాను. 20 ఉంది, if you remove from 90 the remaining angle is 70. ఇప్పుడు you can apply the formula. The numerator is in the form of sin c minus sin d. Writing its formula 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 whole divided by cos c minus cos d. The formula is 2 sin c plus d by 2, that means 50 plus 70 by 2, I think similar to the same value, so I don't want to write it. Sin d minus c by 2, that means 70 minus 50 by 2. The angle is once again same, gets cancelled, 2 gets cancelled, cos by sin is cot, 50 plus 70 is 120, 120 by 2 is 60, the value of cos 60, cot 60, you know very well, which is 1 by root 3. Therefore our option is 1 by root 3, that is in C option. అంటే ఈ మోడల్లో ఇంతకు ముందు చెప్పేశాను నేను, అదే ఇక్కడ అప్లై చేసాం. ఏంటా మోడల్, మనకి సేమ్ లేకపోతే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ గా మార్చుకోండి, సేమ్ వస్తాయి, అప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేయండి, ఆటోమేటికల్లీ వి గెట్ ద ఆన్సర్. So see the next one. The value of sin 70 degrees plus cos 40 degrees by cos 70 degrees plus sin 40 degrees is equal to. కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూడా మార్చాలి తప్పదు. One is sin and other is cos, one is cos and other is sin. చూడగానే మనకు ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉండాలి. పాటికి 70 ఉంది కాబట్టి దాన్ని మార్చదలుచుకోలేదు. అప్పుడు ఇక్కడ కూడా 40 సరిపోయింది అనిపించవచ్చు మీకు, బట్ ఇటు చూసుకోవాలి. ఫార్ములా న్యూమరేటర్ వైజ్ అండ్ డినామినేటర్ వైజ్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ cos 40 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ sin 50. దీన్ని sin 50 రాశాను. మళ్ళా ఎందుకు స్థలం వేస్ట్ అని అక్కడే నోటిఫై చేసి రాస్తున్నా. Similarly, we want to change sin into cos. It becomes cos 50 degrees. Now, don't see the inner values. అంటే ముందున్న వాల్యూలు మనకొద్దు. ఇప్పుడేం మార్చుకున్నామో వాటిని ఒక ఫార్ములా లాగా చదవండి. sin c plus sin d. The formula what you have, 2 sin c plus d by 2. ఒక న్యూమరేటర్ రాస్తున్నానండి వాల్యూని, ఎందుకని డినామినేటర్ మళ్ళీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఏ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం.
సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 by what is your denominator? It is in the form of cos c plus cos d. Cos c plus cos d. Its formula 2 cos same cos same c minus d by 2 అంటే ఈ cos term cancel 2 cancel sin by cos is tan 70 plus 50 is 120 120 by 2 is 60 and you know the value of tan 60 is root 3. So your option is A. So see the next bit, that is the fourth one. Cos 70 degrees minus cos 10 degrees is equal to cos 70 degrees minus cos 10 degrees. So ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి డిఫికల్టీ లేదండి. ఇది కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఈ సెట్ లో ఇచ్చిన బిట్టే. అంటే ఇంత చిన్నవి ఇస్తారా అంటే ఇచ్చారు కాబట్టి అక్కడ రాస్తున్నాము. సో ఇందాక న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఉంటేనే వేసాం. ఏ సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఏ ఫార్ములా లాగుందండి అది? ఇట్ ఈస్ లైక్ cos c minus cos d. Direct formula which is minus 2 sin c plus d by 2 70 degrees plus 10 degrees by 2 sin c minus d by 2 70 degrees minus 10 degrees by 2. Simplify chesi raddam. Minus 2 sin 70 plus 10 which is 80. 80 by 2 is 40 degrees. 70 minus 10 is 60. 60 by 2 is 30 degrees. And you know very well the value of sin 30 is 1 by 2. So the 2 and 2 gets cancelled. So finally we get the answer as minus sin 40 degrees. It is in option D. Then the next bit is the value of cos 20 degrees plus cos 100 degrees plus cos 140 degrees. That is the question provided. So మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ అంటే ఆల్రెడీ చేసిన బిట్టే మీరు గమనిస్తే కాన్సెప్ట్. బట్ యూ కెన్ అప్లై ఈవెన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. బట్ ముందు కాన్సెప్ట్ గుర్తొచ్చి వేసినా చేయొచ్చు. ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్? ఇక్కడ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు రివీల్ ఇట్. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది? మన దగ్గర 100 degrees ఉంది. ఆ 100 ని 120 minus 20 రాసా. ఫస్ట్ అంటే మనం వేసినటువంటి కాంపౌండ్ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి చూపిస్తున్నా. అంటే అన్నిటికీ ఇది యూజ్ అవ్వదండి. ఇక్కడ యూజ్ అయినప్పుడు ఏది మీకు ముందు ఐడియా వస్తే దాన్ని ఫాలో అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఈజీగానే కనిపిస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ దెన్ వీ వాంట్ టు అప్లై ద మెథడ్. కాబట్టి రెండు ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్. ఏది మీకు ముందు స్ట్రైక్ అయితే అది ఈ ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఫార్ములా గుర్తొచ్చేసి ఉండాలి.
cos A plus cos 120 degrees plus A plus cos 120 degrees minus A is directly entandi gurtunda answer? It is 0. Kabute this method applicable only if it is in the standard form. If the angles are different, it does not work out. అది ఖచ్చితంగా యూజ్ కాదు. కాబట్టి ఒకవేళ యాంగిల్స్ ఆ ఫార్ములా బేస్ లో లేకపోయినా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో cos 20 degrees you have, cos 100 degrees you have. First two terms if you refer, it is in the form of cos C plus cos D. Plus A కాబట్టి దీనిని C అనుకుంటున్నాను, దీనిని D అనుకుంటున్నాను. Why? 100 degrees is more, 20 degrees is less. At the time of subtraction, if you apply C minus D, 100 minus 20 becomes 80, which is positive. ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది, అందుకని అలా తీసుకుంటున్నాను. అంటే ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మీరు ఒక పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. బిగ్గర్ యాంగిల్ C అనుకోండి, స్మాలర్ ని D అనుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్, డోంట్ టేక్ లైక్ దట్. మైనస్ ఉన్నప్పుడు అలా తీసుకోకూడదు. ఎందుకు అంటే A plus B can be written as B plus C. తప్పు లేదండి, ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు అడిషన్, బికాస్ ఇట్ ఫాలోస్ కాంపిటేటివ్ లా. అదే మీరు నేను ఈ పాయింట్ చెప్పింది మాత్రమే గుర్తు పెట్టుకొని పెద్దది C చిన్నది D అన్నారంటే మైనస్ వచ్చినప్పుడు ప్లస్ మైనస్ అవుతాయి, ఆప్షన్స్ లో రెండు ఉంటాయి, లేనిపోని సమస్యలు వస్తాయి. A minus B is not equal to B minus C. A minus B not equal to B minus A. కాబట్టి మైనస్ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవద్దు. చిన్న చిన్న పాయింట్స్ చెప్తున్నానండి, అవి మెయిన్గా మీరు కావాలనుకుంటే పక్కన నోట్ పాయింట్ రాసుకోవచ్చు. అది ఫ్యూచర్ లో మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. సో ఇంకా ఫార్ములా అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇట్ బికమ్స్ 2 cos C plus D by 2. C is taken as 100, D is taken as 20 by 2. Cos 100 minus 20 by 2 plus cos, I can write 140 as 180 minus 40. దాన్ని కూడా మార్చేసుకున్నాం. Using allied angle, 100 plus 20 is 120, 120 by 2 is 60, the value of cos 60 is 1 by 2, 100 minus 20 is 80, 80 by 2 is 40 degrees. 180 minus theta, allied angles, second quadrant, cos is negative, 180, no change, it is cos 40. So 2 gets cancelled, one is with plus and other is with minus, so the answer is 0. ఇక్కడ మీకు అనిపించవచ్చు, అరే ఇలాగే ఈజీగా ఉంది కదా, ఎందుకు ఈ రామాయణం అంతా మనకి. బట్ ఇది ఎందుకు నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నానంటే అక్కడ ఫార్ములా ఉంటేనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలా ఉన్నా మనం cos C plus cos D అప్లై చేయవచ్చు.